Good afternoon, students. Now we are going to Biozoology class, 7th chapter, Human Health and Disease. Previous class we are discussing about maintenance of personal and public hygiene. This class we are discussing about basic concept of immunology. Basic concept of immunology. பாடம் 7 மனித நலன் மற்றும் நோய்கள். இதற்கு முன்னர் உள்ள வகுப்பில் நாம் தனிப்பட்ட மற்றும் பொது சுகாதார பராமரிப்பு என்பதை பார்த்தோம். இந்த வகுப்பில் நோய் தடை காப்பியலின் அடிப்படை கோட்பாடுகள் என்பதை பார்ப்போம். What is meant by immunology? The immunology is the study of immune system. This system is to protect an individual from various infective agents. It refers to all the mechanism used by the body for protection from the environmental agents that are the foreign to the body. நோய் தடைக்காப்பியல் என்பது நோய் தடைக்காப்பு மண்டலத்தை பற்றிய படிப்பாகும். இம்மண்டலம் பல்வேறு நோய் கிருமிகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறது. உடலுக்குள் அயல் பொருளாக நுழையும் சூழ்நிலை முகவர்களிடமிருந்து உடலை பாதுகாக்க உடல் பயன்படுத்தும் அனைத்து செயல்முறைகளையும் இது குறிக்கிறது. Okay. The next one is this. What is then when the immune system does not function efficiently in an individual? நோய் தடைக்காப்பு அமைப்பு என்பது நமது உடலில் சரிவர செயல்படவில்லை எனில் it leads to the infection causing the disease. நோய் தடைக்காப்பு அமைப்பு நமது உடலில் சரிவர செயல்படவில்லை எனில் நோயை ஏற்படுத்தும் நுண்கிருமிகளுக்கு அது சாதகமாக அமைந்து தொற்று ஏற்பட்டு பின்பு அது நோய் உண்டாகிறது. Infection causing the disease. The overall ability of their body to fight against the disease causing the pathogen is called as the immunity. This is another one of the 2 mark question. What is meant by immunity? The overall ability of the body to fight against the disease causing the pathogen is called as the immunity. அதாவது நோய் தடைக்காப்பு என்பது நோயை உண்டாக்கும் நோய்களுக்கு எதிரான உடலில் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனே நோய் தடைக்காப்பு எனப்படுகிறது. This is important for the 2 mark question. Immunity. It is also called the disease resistance, and the lack of immunity is known as the susceptibility. The immunity is the highly specific. இதற்கு நோய் எதிர்ப்பு என்ற பெயரும் உண்டு. இத்தன்மை குறைவிற்கு எளிதில் இலகாகும் தன்மை என்று பெயர். Susceptibility. It is also called the disease the resistance, and lack of immunity is known as the susceptibility. அதாவது இந்த தன்மை குறைவிற்கு நோய் எதிர்ப்பு தன்மை, நோய் தடைகாப்பு தன்மை குறைவிற்கு எளிதில் இலகாகும் தன்மை எனப்படுகிறது. Susceptibility. The immunity is the highly specific. அதாவது நோய் தடுப்பு என்பது அதிக இலக்கு திறன் கொண்டதாகும். Highly specific. அதிக இலக்குத்தன்மை கொண்டதாகும். The next code is the normally of this the response of this the immune system initiate the destruction and the elimination of the invading the organism and any toxic molecule the produced by them. அதாவது நமது உடலில் நுழையும் நுண்கிருமிகளை அழித்தல் அல்லது வெளியேற்றுதல். The destruction and elimination. Destruction அழித்தல், elimination வெளியேற்றுதல் of the invading organism and any toxic molecule produced by them. நமது உடலில் நுழையும் நுண்கிருமிகளை அழித்தல் அல்லது வெளியேற்றுதல் மற்றும் அவற்றினால் உருவாக்கப்படும் நச்சுகளை செயலிழக்கச் செய்தல். எனி டாக்ஸிக் மாலிகுல், டாக்ஸிக்னா நச்சுகளை வெளியேற்றுதல், செயலிழக்கச் செய்தல் போன்ற பல்வேறு துலங்கல்களை நமது நோய் தடைக்காப்பு அமைப்பு செயல்படுத்துகிறது. This the immune reaction and are the destructive in nature. இத்தகைய வினை இயற்கையில் அழிவு வினை என்றாலும் the immune reaction are the destructive in nature and are the made in response only to the molecule
only to the molecule that are the foreign to their host and not to those of the host itself. இத்தகைய வினை இயற்கையில் அழிவு வினை என்றாலும் விருந்தோம்பியின் உடலில் நுழைந்த அயல் மூலக்கூறுகளுக்கு எதிராக மட்டுமே செயல்படுமே தவிர விருந்தோம்பிக்கு எதிராக செயல்படாது. The MAD responds only to the molecule that are the foreign to the host and not to those of host cell. அதாவது உடலில் நுழைந்த அயல் மூலக்கூறுகளுக்கு எதிராக மட்டுமே செயல்படுமே தவிர விருந்தோம்பிற்கு எதிராக செயல்படாது. ஓகே. Then this ability to distinguish the foreign molecule from self is another the fundamental feature of the immune system. This ability to distinguish the foreign molecule from the self, and the self is the another fundamental feature of the immune system. அதாவது அயல் பொருள்களை நம் உடலிலிருந்து வேறுபடுத்தி அறியும் திறன் நோய் தடைக்காப்பு அமைப்பிற்கு மற்றொரு அடிப்படை சிறப்பம்சமாகும். The another fundamental feature, மற்றும் ஒரு சிறப்பம்சம், feature of the immune system, which is this: the ability that distinguish the foreign molecule from the self is the another fundamental feature of the immune system. அயல் பொருள்களை நம் உடலிலிருந்து வேறுபடுத்தி அறியும் திறன் நோய் தடைக்காப்பு அமைப்பின் மற்றொரு அடிப்படை சிறப்பு அம்சமாகும். ஓகே. Then however occasionally it failed to make their distinction, they react distinctively against the host own molecule. எனினும் எப்போதாவது எதிர்பொருள் தூண்டிகளையும் தன் சொந்த செல்களையும் வேறுபடுத்தி அறிவதில் நோய் தடைக்காப்பு அமைப்பு தோல்வியுற்றால், however occasionally it failed, தோல்வியுற்றால், to make the distinction and react distinctively against the host own molecule. எனினும் எப்போதாவது எதிர்பொருள் தூண்டிகளையும் தன் சொந்த செல்களையும் வேறுபடுத்தி அறிவதில் நோய் தடைக்காப்பு அமைப்பு தோல்வியுற்றால் அவை விருந்தோம்பினுடைய சொந்த மூலக்கூறுகளுக்கு எதிராக தீவிரமாக செயல்புரிகின்றன. The react distinctly against the host own molecule. அவை விருந்தோம்பினுடைய சொந்த மூலக்கூறுகளுக்கு எதிராக தீவிரமாக செயல்படுகின்றன. Such autoimmune disease can be fatal to the organism. அதனால் உண்டாகக்கூடிய சுய தடைகாப்பு குறை நோய்கள் உயிரினத்தின் இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகும். These are all the importance of this. Then the immunity, generally the immunity having this the majorly two different type of this the immunity. One is having this the natural innate immunity or the natural immunity, another one is the adaptive immunity. நோய் தடைக்காப்பு இரண்டு வகைப்படுகிறது. innate immunity இயல்பு நோய் தடைக்காப்பு, adaptive immunity பெறப்பட்ட acute adaptive immunity பெறப்பட்ட நோய் தடைக்காப்பு. Then this the innate immunity having this the two. The innate immunity have this there two. One is the natural. The immunity generally having this the two type. One is having this the innate immunity, another one is the adaptive immunity. நோய் தடைகாப்பு இரண்டு வகைப்படுகிறது. இயல்பு நோய் தடைகாப்பு, பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு. Then this the adaptive immunity having this the two type. Acute immunity having this the two type. One is the natural, another one is the artificial. இந்த பெறப்பட்ட நோய் தடைக்காப்பு இரண்டு வகைப்படுகிறது. ஒன்று இயற்கை, மற்றொன்று செயற்கை.
Then when the natural immunity against have this the two, one is the active, another one is the passive. One is the active, another one is the passive. செயல்படு மற்றொன்று மந்தமான முறை. Yeah, same way the artificials also have this their two type. செயல்படு மற்றொன்று மந்தமான முறை. அதாவது active and passive. Active and passive. So these are all the importance of this. So the first one is the immunity have the two type. One is the innate, another one is the acute or the adaptive. அதாவது நோய் தடைக்காப்பு இரண்டு வகைப்படுகிறது. இயல்பு வகை நோய் தடைக்காப்பு, பெறப்பட்ட நோய் தடைக்காப்பு. Again the adaptive immunity having this there two. One is the natural, another one is the artificial. பெறப்பட்ட நோய் தடைக்காப்பு மீண்டும் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது, இயற்கை மற்றும் செயற்கை. Then this the natural have this the two type. One is the active, another one is the passive. இயற்கை தடைகாப்பு இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது, ஒன்று செயல்படு மற்றொன்று மந்தமான முறை. A same way the artificial immunity also have the two type. One is the active, another one is the passive. அதே போன்று artificial செயற்கை தடைகாப்பு இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது, ஒன்று செயல்படு மற்றொன்று மந்தமான முறை. So these are all the types of this the immunity. Types of the immunity. Then the almost all the macromolecules, example protein, polysaccharide, nucleic acids, etc. The etc. as they are the long foreign to the recipient's organism can induce the immune response. Immune response. Almost all macromolecules, example proteins, polysaccharide, nucleic acids, etc. Long as they are foreign to this the recipients, the organism can induce the immune response. Induce the immune response. Almost all the macromolecules, example protein, polysaccharide, nucleic acids, etc. as long they are the foreign to the recipient organism can induce the immune response. Induce the immune response. அதாவது பாலிசாக்கரைட்ஸ், அதாவது பாலிசாக்கரைட், நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ், புரதம் போன்றவைகள் உயிர்களின் ஏற்பு உயிர்களின் அயல் பொருளாக இருக்கும்போது தடைகாப்பு துலங்களை தூண்டுகின்றன. தூண்டுகின்றன. தடைகாப்பு துலங்களை தூண்டுகின்றன. தடைகாப்பு துலங்களை ஏற்படுத்தும் திறன் பெற்ற எந்த ஒரு பொருளும் எதிர்பொருள் தூண்டி ஆன்டிஜன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. This is another one of this 2 mark question. Any substance capable of the eliciting immune response is called as the antigen. Immune response is called as the antigens. This is the another one of this 2 mark questions.
What is meant by antigen? Any substance capable of eliciting immune response is called as the antigen. Immune response is called as the antigen. அதாவது தடைக்காப்பு துலங்களை ஏற்படுத்தும் திறன் பெற்ற எந்த ஒரு பொருளும் எதிர்பொருள் தூண்டி, ஆன்டிஜன் எதிர்பொருள் தூண்டி என்று அழைக்கப்படுகிறது. Then there are the two broad class of the immunity response, namely innate immunity, acquired immunity. Innate immunity and acquired immunity. நோய் தடைக்காப்பு இரண்டு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. அவை இயல்பு நோய் தடைக்காப்பு மற்றும் பெறப்பட்ட நோய் தடைக்காப்பு என இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. The next one is the innate immunity. Next one is the innate immunity, இயல்பு நோய் தடைக்காப்பு. The innate immunity is the natural phenomena of the resistance to the infection which an individual possesses the right from the birth. இது உயிரினங்களில் இயற்கையாகவே காணப்படும் தொற்றுக்கு எதிரான நோய் தடுக்கும் ஆற்றலாகும். ஒவ்வொரு உயிரியும் பிறவியிலிருந்தே இந்த ஆற்றலை பெற்றிருக்கின்றன. ரைட் ஃப்ரம் த பர்த், பிறவியிலிருந்தே இந்த ஆற்றலை பெற்றிருக்கின்றன. The innate defense mechanism are the non-specific in the sense that they are the effective against the wide ranges of the potentially infective agents. அதாவது இயல்பு நோய் தடைகாப்பு இலக்கு அற்றதாகும். non-specific. The innate defense mechanism are non-specific in the sense இயல்பு நோய் தடைகாப்பு இலக்கு அற்றதாகும். That they are effective against the wide ranges of potentially infective agents. இது பரந்த அளவிலான திறன் கொண்ட நோய் தொற்று முகவர்களுக்கு எதிராக செயல்படுகின்றது. It is otherwise known as the non-specific immunity or natural immunity. இவை இலக்கு தன்மையற்ற நோய் தடைகாப்பு, non-specific இலக்கு தன்மையற்ற நோய் தடைகாப்பு, or the natural immunity அல்லது இயற்கையான நோய் தடைகாப்பு என கூறலாம். Okay, then a number of innate defense mechanism are they operative non-specifically they against the large number of microorganisms shown. அதாவது பல்வேறு நுண்ணுயிரிகளுக்கு எதிராக இலக்கு தன்மையற்ற முறையில் பரந்த அளவிலான நோய் தொற்று முகவர்களுக்கு எதிராக இயல்பு நோய் தடைக்காப்பின் செயல்பாடுகள் காணப்படுகின்றன. shown the table 7.4. This is the various anatomical and physiological barrier to the microbial attack. அதாவது நுண்ணுயிரிகளுக்கு எதிரான பல்வேறு உடலமைப்பு மற்றும் உடற்செயலியல் சார்ந்த தடைகள். The first one is the lysozyme in tear. Lysozyme in tear, அது கண்ணீரில் உள்ள லைசோசைம். ரிமூவல் ஆஃப் ஏர்பார்ன் பார்ட்டிகிள்ஸ், காற்று வழி வரும் பொருட்களை வெளியேற்றுதல். த பிராங்கி, மியூக்கஸ் சிலியா, மூச்சு கிளைக்குழலில் உள்ள கோழை மற்றும் குற்றிலைகள். கட்டு, குடல், ஆசிட்ஸ் அமிலம். த ஸ்கின் ஃபிசிக்கல் பேரியர், த ஸ்கின் இஸ் ஆக்ட் த ஃபிசிக்கல் பேரியர், அதாவது தோல் அளவிலான தடை. ஃபிசியாலஜிக்கல் பேரியர், செயல் அளவிலான தடை. அண்ட் ரேப்பிட், த pH இஸ் த சேஞ்சஸ், விரைவான pH மாற்றம். த ஃப்ளஷிங் ஆஃப் திஸ் த யூரினரி ட்ராக், சிறுநீர் பாதையின் வழி வெளியேற்றம். த லோ pH ஆஃப் த வெஜைனா, கலவி கால்வாயில் குறைவான pH. These are all the various anatomical and physiological barrier to the microbial attack. நுண்ணுயிரிகளுக்கு எதிரான பல்வேறு உடலமைப்பு மற்றும் உடற்செயலில் சார்ந்த தடைகள்.
The next one is this acquired immunity. The next one is this acquired immunity. The next one is the acquired immunity. பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு. The immunity that can the individual acquires the after the birth is known as the acquired immunity. It is the body's the resistant to this the specific pathogen. அதாவது ஒரு உயிரினம் பிறந்த பிறகு தன் வாழ்நாளில் பெறப்படும் நோய் தடைகாப்பே பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு எனப்படுகிறது. acquired immunity. ஒரு உயிரினம் பிறந்த பிறகு தன் வாழ்நாளில் பெறும் நோய் தடைகாப்பே பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு. This is the important for the 2-mark question. The immunity that can individual acquire after their birth is known as the acquired immunity. It is the body resistant to the specific pathogen. இவை மேலும் இது ஒரு குறிப்பிட்ட நுண்கிருமிகளுக்கு எதிரான உடல் எதிர்ப்பு திறனாகும். The unique features. What are the unique features of the acquired immunity? Are this the antigenic specificity, diversity, recognition of the self and non-self, and immunological memory? These are all the unique features of this the acquired immunity. This is the another importance of this the 2-mark questions. அதாவது எதிர்பொருள் தூண்டி குறிப்பிட்ட இலக்கை தாக்கும் தன்மை, எதிர்பொருள் தூண்டி குறிப்பிட்ட இலக்கை தாக்கும் தன்மை, the antigen specificity, குறிப்பிட்ட இலக்கை தாக்கும் தன்மை, பல்வகைத்தன்மை, டைவர்சிட்டி, ரெகக்னிஷன் ஆஃப் செல்ஃப் அண்ட் நான் செல்ஃப், சுய மற்றும் அயல் மூலக்கூறுகளை கண்டறிதல், தென் அண்ட் இம்யூனாலஜிக்கல் மெமரி, நோய் தடைகாப்பு சார்ந்த நினைவாற்றல், இம்யூனாலஜிக்கல் மெமரி, நோய் தடைகாப்பு சார்ந்த நினைவாற்றல் ஆகியவை இவ்வகை நோய் தடைகாப்பின் சிறப்பு பண்புகளாகும். தென் the components of the acute immunity. The acute immunity have the two components. One is the cell mediated immunity and antibody mediated or the humoral mediated immunity. Antibody or the humoral mediated immunity. மேலும் இவை பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு இரண்டு பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. One is the cell mediated immunity. ஒன்று செல்வழி நோய் தடைகாப்பு. The next one is the antibody mediated immunity or humoral mediated immunity. மற்றொன்று திரவ வழி நோய் தடைகாப்பு அல்லது எதிர்பொருள் வழி நோய் தடைகாப்பு. humoral immunity திரவ வழி நோய் தடைகாப்பு அல்லது ஆன்டிபாடி மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி எதிர்பொருள் வழி நோய் தடைகாப்பு எனப்படுகிறது. So the majorly the acute immunity have the two components. One is have the cell mediated immunity, செல் வழி நோய் தடைகாப்பு. Another one is the antibody mediated immunity or humoral mediated immunity. மற்றொன்று எதிர்பொருள் வழி நோய் தடைகாப்பு அல்லது திரவ வழி நோய் தடைகாப்பு எனப்படுகிறது. The first one is the cell mediated immunity. Cell mediated immunity. The cell mediated immunity செல் வழி நோய் தடைகாப்பு. When the pathogen are destroyed by the cells without producing the antibodies, then it is known as the cell mediated immune response or the cell mediated immunity. When the pathogen are destroyed by the cells without producing antibody,
then it is known as cell mediated immune response or the cell mediated immunity. Cell mediated immunity. எதிர்ப்பொருள்களின் உதவியின்றி செல்களினாலேயே நோயூக்கிகள் அளிக்கப்படுவது செல்வழி நோய் தடைகாப்பு எனப்படுகிறது. This is the importance of the 2 mark questions. So it's known as the cell mediated immune response or the cell mediated immunity. Cell mediated immune response or the cell mediated immunity. Then this is the brought about by this the T cells, the macrophages and natural killer cells. Natural killer cells. அதாவது இவை டி செல்கள் இதற்கு டி செல்கள் மேக்ரோபேஜ்கள் மற்றும் இயற்கை கொல்லி செல்கள் இயற்கை டி செல்கள் மேக்ரோபேஜ்கள் மற்றும் இயற்கை கொல்லி செல்கள் நேச்சுரல் கில்லர் செல்ஸ் ஆகியவை உதவி புரிகின்றன. What is meant by cell mediated immunity? When the pathogen are destroyed by this without producing the antibodies, then it is known as the cell mediated response or the cell mediated immunity. செல்வழி நோய் தடைகாப்பு என்பது எதிர்ப்பொருளின் உதவியின்றி செல்களினாலேயே நோய்க்குகள் அளிக்கப்படுவது செல்வழி நோய் தடைகாப்பு எனப்படுகிறது. The next one is this antibody mediated immunity or the humoral mediated immunity. When the pathogen are destroyed by the protection of the antibodies, then it is known as the antibody mediated or the humoral immunity. Antibody mediated or the humoral immunity. எதிர்ப்பொருள்களை உற்பத்தி செய்து அதன் வழியாக நோய்க்குகளை அளிக்கும் முறைக்கு எதிர்ப்பொருள் வழி நோய் தடைகாப்பு அல்லது திரவ வழி நோய் தடைகாப்பு என்று பெயர். This is the growth about by the B cells which help in this the antigen presenting cells and T helper cells. அதாவது எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளை முன்னிலைப்படுத்தும் செல்கள் ஆன்டிஜன் பிரசன்டிங் செல்ஸ் மற்றும் டி உதவி செல்கள் ஆகியவற்றின் துணையோடு பி செல்கள் இத்தடைகாப்பை செயலாற்றுகிறது. பி செல்கள் இத்தடைகாப்பை செயலாற்றுகிறது. The antibody protection is the characteristic features of the vertebrates only. அதாவது இந்த எதிர்ப்பொருள் உற்பத்தி முதுகெலும்புகளின் சிறப்பு பண்புகளாகும். The antibody protection is the characteristic features of the vertebrate only. Is important for the 1 mark question. இந்த இத்தடைகாப்பை எதிர்ப்பொருள் உற்பத்தி முதுகெலும்புகளின் சிறப்பு பண்புகளாகும். The types of acquired immunity. The acquired immunity have this the active immunity or the passive immunity. Active immunity or the passive immunity. பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு. பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு 2 வகைப்படுகிறது. அவை ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி ஆர் த பேசிவ் இம்யூனிட்டி. அவை செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு மற்றும் மந்தமான நோய் தடைகாப்பு என 2 பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. The acute immunity may be the active or the passive immunity. Active or the passive immunity. பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு 2ஆக பிரிக்கப்படுகிறது. செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு மற்றும் மந்தமான நோய் தடைகாப்பு என பிரிக்கப்படுகிறது.
The immunological resistance is the developed The immunological resistance that developed by the organism through the protection of antibody in their body is called as the active immunity. ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு. உடலில் எந்த எதிர்ப்பொருளை உருவாக்குவதன் மூலம் ஏற்படும் நோய் தடைகாப்பு சார்ந்த எதிர்ப்பு திறனே செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு எனப்படுகிறது. செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு. The active immunity acquired through this the use of the person's immune response which lead to the development of the memory cells. Active immunity result from this the infection of and the immunization. தனிநபரின் நோய் எதிர்ப்பு துலங்கல்களை பயன்படுத்தி பெறப்படுகிறது. இது இறுதியில் நினைவாற்றல் செல்களின் தோற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. The active immunity the acquired through this use of person immune response which lead to the development of the memory cells. memory cells. இது இறுதியில் நினைவாற்றல் செல்களின் தோற்றத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. The active immunity result from the infection or the immunization. செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு ஒரு நோய் தொற்று அல்லது தடுப்பூசி போடுவதன் விளைவாக உருவாகிறது. தடுப்பூசி போடுவதன் விளைவாக உருவாகிறது. The active immunity result from an infection of an immunization. செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு ஒரு நோய் தொற்று அல்லது தடுப்பூசி போடுவதன் விளைவாக உருவாகிறது. The next one is the basic immunity. The basic immunity does not require the body to the produce the antibody to the antigens. மந்தமான நோய் தடைகாப்பு பேசிவ் இம்யூனிட்டி. இவ்வகை தடைகாப்பில் எதிர்ப்பொருள்கள் தூண்டிகளுக்கு எதிராக எதிர்ப்பொருள் உற்பத்தி அவசியம் இல்லை. Passive immunity does not require the body to produce the antibody to the antigen. The antibody are introduced from outside into the organism. புறச்சூழலிலிருந்து எதிர்ப்பொருட்கள் உயிரிக்குள் செலுத்தப்படுகின்றன. Thus the passive immunity occurred without the activation of the person immune response and therefore there is no memory. எனவே தனிநபரின் தடைகாப்பு துலங்கள் வினை செயலாக்கம் பெறாமல் மந்த நோய் தடைகாப்பு பெறப்படுகிறது. இதனால் நினைவாற்றல் செல்களின் தோற்றம் இல்லை. No memory. Therefore there is no memory. இதனால் நினைவாற்றல் செல்களின் தோற்றம் பெறவில்லை. This is the importance of this. The innate immunity types and mechanism. The types of innate immunity. நோய் தடைகாப்பு வகைகள். இயல்பான நோய் தடைகாப்பு வகைகள். mechanism. செயல்படும் முறைகள். The first one is the anatomical barrier. Skin, தோல். That prevents the entry of microbes. It acidic environment pH 3 to 5 retard the growth of the microbes. உடலில் செல்லுகளில் நுழையும் நுண்ணுயிரிகளை தடுக்கிறது. இதனால் அமிலச்சூழல் pH 3 to 5 நுண்ணுயிரிகள் வளர்ச்சியை குறைக்கிறது. Then second one is this mucous membrane. The mucus entrap the foreign microorganism and complete with the microbes for the attachment. கோளையில் அயல் பொருள்கள் சிக்கிக் கொள்கின்றன. ஒட்டிக்கொள்வதில் நுண்ணுயிர்களுடன் கோளைகள் போட்டியிடுகின்றன. These are all this anatomical barrier. Skin and mucous membrane anatomical barrier. Example for this உடலமைப்பு சார்ந்த தடைகள் தோல் மற்றும் கோளைப்படலம். The next one is the physiological barrier. உடல் செயலியல் சார்ந்த தடைகள். First one is the temperature. உடல் வெப்பநிலை. The normal body temperature inhibit the growth of the pathogen. இயல்பான உடல் வெப்பநிலை மற்றும் காய்ச்சல் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியை தடை செய்கின்றன. The fever also inhibit the growth of the pathogen. காய்ச்சல் நுண்கிருமிகளின் வளர்ச்சியை தடை செய்கின்றன. Then second one low pH. குறைந்த pH. Acidity of the gastric secretion HCl kill the most ingested microbes. வயிற்று சுரப்பிகள் சுரக்கும் அமிலம் HCl நாம் உட்கொள்ளும் உணவோடு சேர்ந்து வரும் நுண்ணுயிரிகளை கொள்கிறது. Then third one chemical mediators வேதிய நடுவர்கள்.
The lysosome act as the antibacterial agent. They cleaves their bacterial cell wall. லைசோசோம் பாக்டீரியாவின் எதிர்ப்பு காரணியாக செயல்பட்டு பாக்டீரியாவின் செல் சுவரை தகர்க்கின்றன. தகர்க்கின்றன. The interferon induce the antiviral state in the uninfected cells. இன்டர்ஃபெரான்கள் தொற்றில்லா செல்களில் வைரஸ் எதிர்ப்பை தூண்டுகின்றன. The complementary substance that produced from the leukocytes lies the pathogenic microbes of the facilitate phagocytosis. வெள்ளை அணுக்களால் உருவாக்கப்படும் நிரப்பு பொருட்கள் நோய்க்கு நுண்கிருமிகளை சிதைக்கின்றன அல்லது செல் விழுங்குதலை எளிதாக்குகின்றன. Then phagocytic barriers, செல் விழுங்குதல் சார்ந்த தடைகள். phagocytic barriers, the specialized cells, they are monocytes, neutrophils, tissues, macrophages. The phagocytose and the digest hold the microorganism. சிறப்பு வாய்ந்த செல்கள் மோனோசைட்டுகள், நியூட்ரோஃபில்கள், திசுவில் உள்ள மேக்ரோபேஜ்கள் ஆகியவை நுண்ணுயிர்களை முழுமையாக விழுங்கி அவற்றை சரி செய்கின்றன. Then fourth one is the inflammatory barriers, வீக்கம் சார்ந்த தடைகள். The tissues damage and infection include the leakage of vascular tissues. காயம் மற்றும் நோய் கிருமிகளால் இரத்த கசிவு ஏற்படுகின்ற போது the contain the hematotic signal, the like the serotonin, histamine and prostaglandin. காயம் மற்றும் நோய் கிருமிகளால் இரத்த கசிவு ஏற்படுகின்ற போது அப்பகுதியில் செரட்டோனின், ஹிஸ்டமின் மற்றும் புரோஸ்டாக்லாண்டின் ஆகிய வேதிய சமிக்கை பொருளை கொண்டு இரத்தம் வெளியேறுகிறது. The influx of the phagocytic cells into the affected area, this phenomenon is called as the diabetes. இப்பொருள்கள் விழுங்கு செல்களை பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு உட்செலுத்தப்படுகின்றன. இந்நிகழ்வு இரத்த குழாய் சுவர் வழி இரத்த பொருள்கள் வெளியேறுதல் அல்லது டயாபிடஸ் என்று பெயர். These are all the 4 different type of the barriers. 4 வகையான தடை ஆகும். anatomical barrier, physiological barrier, phagocytic barrier, inflammatory barriers. உடல் அமைப்பு சார்ந்த தடைகள், உடற்செயல் சார்ந்த தடைகள், செல் விழுங்குதல் சார்ந்த தடைகள், வீக்கம் சார்ந்த தடைகள். This is the important for the 5 mark question. The next one is differentiate between this the active immunity and passive immunity. Active immunity, the active immunity is the produced actively by the host immune. செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு மற்றும் மந்தமான நோய் தடைகாப்பு. ஆக்டிவ் இம்யூனிட்டி செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு. பேசிவ் இம்யூனிட்டி மந்தமான நோய் தடைகாப்பு. The first one is the active immunity is the produced actively by the host immune. செயலாக்க நோய் தடைகாப்பில் தடைகாப்பு பொருள்கள் எதிர்ப்பொருள்கள் விருந்தோம்பியின் உடலில் உருவாக்கப்படுகின்றன. Produce. The passive immunity is the received the passively and there are no active host participation. மந்தமான நோய் தடைகாப்பிகள் தடைகாப்பு பொருட்கள் எதிர்ப்பொருட்கள் விருந்தோம்பியின் உடலில் உருவாக்கப்படுவதில்லை, மாறாக பெற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதில் விருந்தோம்பியின் பங்களிப்பு கிடையாது. No participation, no active host participation. இதில் விருந்தோம்பியின் பங்களிப்பு கிடையாது. Then second one is it is produced due to the contact with the pathogen or by its the antigen. நுண்கிருமி அல்லது எதிர்ப்பொருள் தூண்டுதலால் இவை உருவாக்கப்படுகின்றன. It is produced due to the antibodies obtained from the outside. வெளியிலிருந்து பெறப்பட்ட எதிர்ப்பொருட்களால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. Then third one, it is the durable and effective in protection. இது நீடித்த மற்றும் சிறந்த பாதுகாப்பை அளிக்கின்றன. It is the transient and less effect. இது நிலையற்ற மற்றும் குறைந்த பாதுகாப்பை அளிக்கிறது. Then fourth one is the immunological memory is the present. நோய் தடைக்காப்பில் நினைவாற்றலை பெற்றுள்ளது. No memory. நோய் தடைக்காப்பில் நினைவாற்றல் இல்லை. Then
The immunity is the effect only after a short period. இவ்வகை நோய் தடைகாப்பு சிறிது காலத்திற்கு பிறகுதான் செயல்திறன் உடையதாக மாறுகிறது. இம்யூனிட்டி டெவலப்டு இமிடியட்லி. இவ்வகை நோய் தடைகாப்பில் உடனே நோய் தடைகாப்பு உருவாகிறது. Then fifth points, the booster effect on the subsequent dose is the possible. Booster ஊக்க மருந்து subsequent dose the possible உதவி புரிகிறது. The subsequent dose less effective. இதனுடைய மருந்து குறைவான less effective. இதனுடைய மருந்து குறைவான the subsequent dose is the less effective. இதனுடைய மருந்து பொருட்கள் குறைவான எதிர்ப்பு திறனை கொண்டு காணப்படுகிறது. These are all பாதிப்பை கொண்டு காணப்படுகிறது. These are all the concept of this. Now come to this Tamil medium students. நோய் தடைக்காப்பியலின் அடிப்படை கோட்பாடுகள். நோய் தடைக்காப்பியல் என்பது நோய் தடைக்காப்பு மண்டலத்தை பற்றி படிப்பதாகும். இம்மண்டலத்தை பற்றிய படிப்பாகும். இம்மண்டலம் பல்வேறு நோய் கிருமிகளிலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கிறது. உடலுக்குள் அயல் பொருளாக நுழையும் சூழ்நிலை முகவர்களிலிருந்து உடலை பாதுகாத்து பயன்படும் அனைத்து செயல்முறைகளையும் இவை குறிக்கிறது. நோய் தடைக்காப்பு அமைப்பு நமது உடலில் சரிவரை செயல்படவில்லை எனில் நோயை ஏற்படுத்தும் நுண்கிருமிகளுக்கு அது சாதகமாக அமைந்து தொற்று ஏற்பட்ட பின்பு நோய் உண்டாகிறது. நோயை உண்டாக்கும் நோய்களுக்கு எதிராக உடலின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறனை நோய் தடைகாப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதற்கு நோய் தடைகாப்பு என்ற பெயரும் உண்டு. இத்தகைய குறைவிற்கு எளிதில் இலக்காகும் தன்மை என்று பெயர். நோய் தடுப்பு என்பது அதிக இலக்கு திறன் கொண்டதாகும். நமது உடலில் நுழையும் நுண்கிருமிகளை அழித்தல் அல்லது வெளியேற்றுதல் மற்றும் அவற்றினால் உருவாக்கப்படும் நச்சுகளை செயலிழக்க செய்தல் போன்ற பல்வேறு துலங்கல்களை நமது நோய் தடைகாப்பு அமைப்பு செயல்படுகிறது. இத்தகைய வினை இயற்கையின் அழிவு வினை என்றாலும் விருந்தோம்பியின் உடலில் உள்ள நுழைந்த அயல் மூலக்கூறுகளுக்கு எதிராக மட்டுமே செயல்படுமே தவிர விருந்தோம்பிகளுக்கு எதிராக செயல்படாது. அயல்பொருளை நம் உடலிலிருந்து வேறுபடுத்தி அறியும் திறன் நோய் தடைகாப்பு அமைப்பில் மற்றொரு சிறப்பு அம்சமாகும். எனினும் எப்போதாவது எதிர்பொருள் தூண்டிகளையும் தன் சொந்த செல்களையும் வேறுபடுத்தி அறிவதில் நோய் தடைகாப்பு அமைப்பு தோல்வியுற்றால் அவை விருந்தோம்பினுடைய சொந்த மூலக்கூறுகளுக்கு எதிராக தீவிரமாக செயல்படுகின்றன. இதனால் உண்டாகக்கூடிய சுய தடைகாப்பு நோய் உயிரினத்தின் இறப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகும். நோய் தடைகாப்பு இயல்பு நோய் தடைகாப்பு, பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு. பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு மற்றும் மந்தமான நோய் தடைகாப்பு என இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு மீண்டும் இரண்டாக இயற்கை மற்றும் செயற்கை நோய் தடைகாப்பு எனப்படுகிறது. மந்தமான நோய் தடைகாப்பும் இயற்கை மற்றும் செயற்கை நோய் தடைகாப்பு என இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. புரதங்கள், பாலிசாக்கரைடுகள், நியூக்ளிக் அமிலங்கள் போன்ற பெரும்பான்மையான ஏற்பு உயிரிகளின் அயல்பொருளாக இருக்கும்போது தடைகாப்பு துலங்களை தூண்டுகின்றன. தடைகாப்பு துலங்களை ஏற்படுத்தும் திறன் பெற்ற எந்த ஒரு பொருளும் எதிர்பொருள் தூண்டி ஆன்டிஜன் என அழைக்கப்படுகிறது. இது 2 மார்க் கொஸ்டின். தடைகாப்பை இயல்பு தடைகாப்பு மற்றும் பெறப்பட்ட தடைகாப்பு என இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. இயல்பு தடைகாப்பு இது உயிரினங்களில் இயற்கையாக காணப்படும் தொற்றுக்கு எதிரான நோய் தடுக்கும் ஆற்றலாகும். ஒவ்வொரு உயிரியும் பிறவியிலிருந்தே இந்த ஆற்றலை பெற்றிருக்கின்றன. இந்த இயல்பு நோய் தடைகாப்பு இலக்கு அற்றதாகும். இது
இது பரந்த அளவிலான திறன் கொண்ட நோய் தொற்று முகவர்களுக்கு எதிராக செயல்படுகிறது. இவற்றை இலக்குத்தன்மையற்ற நோய் தடைகாப்பு அல்லது இயற்கையான நோய் தடைகாப்பு என கூறலாம். பல்வேறு நுண்ணுயிர்களுக்கு எதிராக இலக்குத்தன்மையற்ற முறையில் பரந்த அளவிலான நோய் தொற்று முகவர்களுக்கு எதிரான இயற்கையான நோய் தடைகாப்பு செயல்பாடுகள் காணப்படுகின்றன. இவை நுண்ணுயிர்களுக்கு எதிரான பல்வேறு உடலமைப்பு மற்றும் உடல் சார்ந்த செயலியல் சார்ந்த நோய் தடைகாப்பு தடைகளாகும். கண்ணீரில் உள்ள லைசோசோம் காற்று வழி வரும் பொருட்களை வெளியேற்றுதல், மூச்சு கிளைக்குழலில் உள்ள கோழை மற்றும் குற்றிலைகள், குடல் அமிலம், தோல் அளவிலான தடை, விரைவான pH மாற்றம், சிறுநீர் பாதையில் வழி வெளியேற்றம், கலவி கால்வாய் குறைவான pH ஆகியவன ஆகும். இவை நுண்ணுயிர்களுக்கு எதிரான பல்வேறு உடலமைப்பு மற்றும் உடற்செயல் சார்ந்த தடைகளாகும். அடுத்து பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு. ஒரு உயிரினம் பிறந்த பிறகு தன் வாழ்நாளில் பெறும் நோய் தடைகாப்பை பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு எனப்படுகிறது. இது ஒரு குறிப்பிட்ட நுண்கிருமிகளுக்கு எதிராக உடல் எதிர்ப்பு திறன் ஆகும். எதிர்பொருள் தூண்டி குறிப்பிட்ட இலக்கை தாக்கும் தன்மையுடைய பல்வகை தன்மையுடைய சுய மற்றும் அயல் மூலக்கூறுகளை கண்டறிதல் மற்றும் நோய் தடைகாப்பு சார்ந்த நினைவாற்றல் ஆகிய இவ்வகை நோய் தடைகாப்பின் சிறப்பு பண்புகளாகும். அடுத்து பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு. பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பில் 2 கூறுகள் உள்ளன. செல்வழி நோய் தடைகாப்பு, திரவ வழி நோய் தடைகாப்பு அல்லது எதிர்பொருள் வழி நோய் தடைகாப்பு எனப்படுகின்றன. முதலில் செல்வழி நோய் தடைகாப்பு. பொருளின் உதவியின்றி எதிர்பொருள்களின் உதவியின்றி செல்களினாலேயே நோய்க்கு அளிக்கப்படுவது செல்வழி நோய் தடைகாப்பு எனப்படும். இதற்கு டி செல்கள், மேக்ரோபேஜ் மற்றும் இயற்கை கொல்லி செல்கள் ஆகியவை உதவி புரிகின்றன. இரண்டாவதாக எதிர்பொருள் வழி நோய் தடைகாப்பு அல்லது திரவ வழி நோய் தடைகாப்பு. எதிர்பொருள்களை உற்பத்தி செய்து அதன் வழியாக நோய்களை அளிக்கும் முறைக்கு எதிர்பொருள் வழி நோய் தடைகாப்பு அல்லது திரவ வழி நோய் தடைகாப்பு என்று பெயர். எதிர்பொருள் தூண்டிகளை முன்னிலைப்படுத்தும் செல்கள் மற்றும் டி செல்கள் ஆகியவற்றின் துணையோடு பி செல்கள் இத்தடைகாப்பை செயலாக்குகின்றன. இப்பொருள் உற்பத்தி முதுகெலும்புகளினுடைய சிறப்பு பண்புகளாகும். பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பின் வகைகள். பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு, செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு மற்றும் மந்தமான நோய் தடைகாப்பு என இரு வகைப்படுகிறது. முதலில் செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு. உடலில் எதிர்ப்பொருள்களை உருவாக்குவதன் மூலம் ஏற்படும் நோய் தடைகாப்பு சார்ந்த எதிர்ப்பு திறனே செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு எனப்படுகிறது. இது தனிநபரின் துலங்கல்களை பயன்படுத்தி பெறப்படுகிறது. இது இறுதியில் நினைவாற்றல் செல்களின் நோய் தோற்றத்துக்கு வழிவகுக்கிறது. செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு ஒரு நோய் தொற்று அல்லது தடுப்பூசி போடுவதன் விளைவாக உருவாகிறது. அடுத்து மந்தமான நோய் தடைகாப்பு. இவ்வகை தடைகாப்பில் எதிர்பொருள் தூண்டிகளுக்கு எதிராக எதிர்பொருள் உற்பத்தி அவசியமில்லை. புறச்சூழலிலிருந்து எதிர்பொருள்கள் உயிருக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. எனவே தனிநபரின் தடைகாப்பு துலங்கல் வினை செயலாக்கம் பெறாமல் மந்த நோய் தடைகாப்பு பெறப்படுகிறது. இதனால் நினைவாற்றல் செல்களின் தோற்றமுறவில்லை. இயல்பு நோய் தடைகாப்பின் வகைகள் மற்றும் செயல்முறைகள். முதலில் உடலமைப்பு சார்ந்த தடைகள். தோல் உடலில் உள்ளே நுழையும் நுண்ணுயிரிகளை தடுக்கிறது. அதன் அமில சுழல் pH 3 5 நுண்ணுயிரின் வளர்ச்சியை குறைக்கிறது. கோழைப்படலம். கோழையில் அயல் பொருள்கள் சிக்கிக்கொள்கின்றன. ஒட்டிக்கொள்வதில் நுண்ணுயிர்களுடன் கோழைகள் போட்டியிடுகின்றன. அதற்கடுத்து உடற்செயலில் தடைகள். உடல் வெப்பநிலை. இயல்பான உடல் வெப்பநிலை மற்றும் காய்ச்சல் நுண்கிருமிகளின் வளர்ச்சியை தடை செய்கின்றன. குறைந்த pH. வயிற்று சுரப்பிகள் சுரக்கும் அமிலம் HCl நாம் உட்கொள்ளும் உணவோடு சேர்ந்து வரும் நுண்ணுயிரிகளை கொல்லுகிறது. அடுத்து வேதிய நடுவர் கெமிக்கல் மீடியேட்டர்ஸ். லைசோசோம் பாக்டீரியாவின் எதிர்ப்பு காரணியாக செயல்பட்டு பாக்டீரியாவின் செல் சுவரை தகர்க்கின்றன. இன்டர்ஃபான் தொற்றில்லா செல்களில் வைரஸ் எதிர்ப்பை தூண்டுகின்றன. வெள்ளை அணுக்களால் உருவாக்கப்படும் நிரப்பு பொருட்கள் நோய்க்கு நுண்கிருமிகளை சிதைக்கின்றன அல்லது செல் விழுங்குதலை எளிதாக்குகின்றன. அதற்கடுத்து செல் விழுங்குதல் சார்ந்த தடைகள். சிறப்பு செல்கள், மோனோசைட்டுகள், நியூட்ரோஃபில்கள், திசுவியல் உள்ள மேக்ரோபேஜ்கள் போன்றவை நுண்ணுயிர்களை முழுமையாக விழுங்கி அவற்றை சரி செய்கிறது. 4 வீக்கம் சார்ந்த தடைகள். இன்ஃப்ளமேட்டரி பேரியர்ஸ். காயம் மற்றும் நோய் கிருமிகளால் இரத்த கசிவு ஏற்படுகின்ற
ஏற்படுகின்ற போது அப்பகுதியில் செரட்டோனின், ஹிஸ்டமைன் மற்றும் புரோஸ்டோகிளாண்டின் ஆகிய வேதிய சமிக்கைகள் பொருள்களை கொண்டு இரத்தம் வெளியேறுகிறது. இப்பொருள்கள் விழுங்கு செல்களை பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு உட்செலுத்துகின்றன. இந்நிகழ்வு இரத்த குழாய் சுவர் வழி இரத்தப் பொருள் வெளியேறுதல் அல்லது டயாபிடிஸ் என்று பெயர். அடுத்து செயலாக்க மற்றும் மந்தமான நோய் தடைகாப்புகளுக்கிடையே உள்ளன வேறுபாடுகள். செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு. செயலாக்க நோய் தடைகாப்பில் தடைகாப்பு பொருட்கள், எதிர்ப்பொருட்கள் விருந்தோம்பியின் உடலில் உருவாக்கப்படுகின்றன. மந்தமான நோய் தடைகாப்பில் தடைகாப்பு பொருட்கள், எதிர்ப்பொருட்கள் விருந்தோம்பியின் உடலில் உருவாக்கப்படுவதில்லை, மாறாக பெற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதில் விருந்தோம்பியின் பங்களிப்பு கிடையாது. நுண்கிருமி அல்லது எதிர்ப்பொருள் தூண்டுதலால் இவை உருவாக்கப்படுகின்றன. வெளியில் இருந்து பெற்ற எதிர்ப்பொருள்களால் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. மந்தமான நோய் தடைகாப்பு. அதற்கடுத்து செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு. இது நீடித்த மற்றும் சிறந்த பாதுகாப்பை அளிக்கின்றன. மந்தமான நோய் தடைகாப்பு. இது நிலையற்ற மற்றும் குறைந்த பாதுகாப்பை அளிக்கிறது. செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு. நோய் தடைகாப்பில் நினைவாற்றலை பெற்றுள்ளது. மந்தமான நோய் தடைகாப்பு. நோய் தடைகாப்பில் நினைவாற்றல் இல்லை. அடுத்து செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு. இவ்வகை நோய் தடைகாப்பு சிறிது காலத்திற்கு பின்புதான் செயல்திறன் உடையதாக மாறும். இது செயலாக்க நோய் தடைகாப்பு. மந்தமான நோய் தடைகாப்பு. இவ்வகை நோய் தடைகாப்பில் உடனே நோய் தடைகாப்பு உருவாகிறது. மந்தமான நோய் தடைகாப்பில். So this class have finished. The next class we can go to the next topic. Thank you.